देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर। गाइस तो आज हेतांश का लास्ट पेपर था, एकदम लास्ट एग्जाम था। कल से वो स्कूल नहीं जाने वाला है, वेकेशन पढ़ने वाला है, बराबर। उसके मामा के घर जाएगा तो उसकी खुशियाँ ही उसको अलग थी। दौड़ा दौड़ा चला गया है, लेकिन कल से वो स्कूल नहीं जाने वाला है। और आपको कैसी भाकरी खानी है? मेरे को घी वाली फ्राई भाकरी और दबा के और तावड़ी वाली। तावड़ी वाली तो नहीं, वो लोटी वाली कर दे। लोटी वाली? हाँ, लोटी वाली कर दे। लोटी वाली में घी वाली और प्लेन घी वाली कर दे। गाइस तो भाखरी અને ચા રેડી છે, તો ચાલો નાસ્તો કરી લઈએ। મમ્મી જય સ્વામિનારાયણ। जय सोमनारायण। બાકી છે નાસ્તો કરવાનો? ચાલો નાસ્તો કરી લે મમ્મી। મમ્મી ઓ બાપરે, એટલું બધું ખાઈ જાઓ હે? એટલું જ ખાતા થઈ ગયા બંધ। એટલું પેલા ખાતા? હું વાત છે। સર આવી જાય છે। બાકી છે? જમી લીધું। ओके चलो गाइस, तो આપણે પણ જમી લઈએ। गाइस तो नाश्ता कर लिया। आज बहुत देर हो गई। आज सुबह में देखो 9:45 बज गए और अभी भी भाखरी चालू है। पापा खा रहे हैं और ये सब नाश्ता करके बैठे हैं। आज नया आया, हिंदी में बात करने का है। यस, आज का ब्लॉग हिंदी में है। और एक नई बात ये है कि हेतांश का लास्ट डे है स्कूल में। कल से उसको वेकेशन है। तो हमें कोई बात नहीं, वो तो मामा के घर चला वो जाएगा। तो मामा का घर चला जाएगा। लेकिन तो याद कर, पहले के जमाने में जब हमारा लास्ट डे रहता था, तब हम हमारा जो रिक्शा वाला वाहन वाला रहता था ना, हमको क्वालिटी खिलाता था। तो हेतांश को कुछ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। बस वाला अंकल कुछ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? स्कूल में से ही परमिशन नहीं रहती है। अरे तो वो हमारे वहाँ पे भी परमिशन नहीं थी, हम भी छोटे थे तब। वो लास्ट बोले थे, इतना याद रहती थी बात चल रही। हाँ बोले मस्त। सर, उस रिक्शा वाले कोई बोलते थे। ये वाला भी आना है। हाँ, अभी के जमाने में उस वाली बात नहीं रही। ऐसा हेतांश को इतनी मजा नहीं आएगी। जब हम छोटे थे, वो पढ़ते थे, तब तक तब जैसा माहौल था वैसा अब नहीं है। क्या लगता है फोन तुम्हें? क्यों ऐसे रखते हो? ऐसे रखो तो अच्छा ऐसे रखो, आएगा। ऐसे रखता हूँ। चलो ऐसे। आज एक कैमरामैन हायर किया है, अभी उसका इंटरव्यू है 10 बजे। ओके। 5 मिनट के बाद फिर वो ऐसे जो भी रखो स्टैंड में रखो, किसी भी रखो। उसको जनक भाभी भाखरी खा के आ गए। जनक कितनी बाबू। भाखरी खाई? अर्धी से मैं अर्धी। ओ बाप रे। और आज તે કેટલી ખાધી? मैंने तो 4 पूरी खाई। ओके, તે કેટલી आज ખાધી? मैं आधी। किया को छोड़ने के लिए जाना है ना उसका ससुराल पियर। हाँ, तो गाइस वो गाड़ी में, वो किया गाड़ी में वो एसी काम नहीं कर रहा था ना, तो गैरेज वाले ने बोला कि कंपनी में देना पड़ेगा। तो अभी वो उसका ससुराल जा रहे हैं गाड़ी वो लेने के लिए। अभी ड्राइवर आ रहा है, पिकअप ड्रॉप सर्विस की है कि रहती है, तो अभी 10:30 बजे गाड़ी लेने के लिए आएगा। वो पिकअप करने के लिए हाँ। आने वाले। कल तो ना बोलते थे ना। तो मना लिया उसको। वो ऐसा बोलते थे, एक बार आप आओ ना तो आपके सामने में बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो आपने क्या बोला? मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे को फोन पे बता देना क्या प्रॉब्लम है। इतना लंबा धक्का हाँ तो फिर निकल गया। तो वेसू जाना पड़ता है। कहाँ पे वेसू जाना पड़ता तो है। वो इतना बढ़िया धक्का निकल गया तो आपके अपनी માટે બહુ સારું છે ને। હા આની છેલ્લે ઓલો મજા નહીં। ઓલો કૂતરો આવે ત્યારે હડ થાય, એ ગમે એ હોય। આની સિવાય મજા મજા નહીં। નહીં। અત્યારે બધા લોકો એવું જ કરે છે કે સગાઈ થાય ને ત્યાં છે ને વાહે ચડાઈ દે પપ્પાની સરનેમ કાઢીને અને ઓલી સરનેમ, પછી કઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો હોય ને તો પછી પાછી સરનેમ રિજેક્ટ કરીને પપ્પાને, એટલે કાંઈ કરાય નહીં, નિરાતે લગન પછી કરે। હવે થોડાક વર્ષ 1.5 વર્ષ જ મારે તો હજી લગી પિનલ ગેડિયા તો હજી હમણાં મેં આ મારી ચેનલ અમે ઓલા આપણે કાશ્મીર નો ગયા ચિંતનભાઈ, ત્યારે મેં મારું નામ ચેન્જ કર્યું કે પીનુ જે ખોખર ત્યારે કર્યું, બાકી ત્યાર સુધી પિનલ ગેડિયા છે, તો હજી થ્રુ કોલર માં પિનલ ગેડિયા જ આવે। પણ એ તો તું યુઝ નહોતી કરતી ને પછી કન્ટિન્યુ યુઝ કરવાનું ચાલુ કર્યું એમ, એટલે આપણે યુઝ ન કરતા હોય તો બધા ચેન્જ કરી જ નાખે, પણ ન કરે લગન પછી નિરાતે કરે। ના ના, તો પિનલ એટલે અત્યારે સગાઈ થાય ને તો હાથમાં ટેટો હોય, પડાઈ દે ઘરવાળા નામ લખાઈ દે, પછી ઘરવાળો ને છૂટો પડી ગયો હોય ભાઈ ટેટો ની હો હાલત થાય, પછી એવો હાલત થાય એમ નહીં, અહીંયા એક તો પડે હોય ત્યારે આમ કેટલું દુઃખ લાગતું હોય, બોયું કેવી વાગે, હા। અને પછી કટાવામાં remove કરાવો ત્યારે દુઃખ ઈ દુઃખ એટલું નહીં। હવે પિનલ એમાં નવું આવ્યું છે, ઈ જે હોય ને
સમજી લે આ જે લખ્યો છે જયદીપ પછી એમાંથી છે ને ગણપતિ દાદા બનાવી નાખે એ રીતનું શિવ બનાવી નાખે હવે નવું આવ્યું છે એમાંથી ક્રિએશન ખાલી થાય જે કોઈ નથી લખાવતું તો? માનો કે તમારું નામ જયદીપ છે ને તો હું અત્યારે મને જયદીપ ગમતો જયદીપ ન કરું હું અહીં જયુ લખાવતો જયુ નું અહીં બીજા કરવા નામ એમાં એવું છે જેનું નામ તમને છે ને આવલો મોર પંખ નું દેખાય ને આમ હા એનું નામ ઢાકેલો છે એમ ને હા. કેમ કે એમાં ઘણો ઝીણો ઝીણો ઢંકાઈ જાય ઢંકાઈ જાય એટલે મોટું ટેટુ હોય ને સમજી જાવ કે એવું આમાં કઈ નીચે નથી ચિંતનભાઈ નામનું ટેટુ હોય ને એ દેખાય જ જાય કે આ નામ હતું એનું ઉપર કવર બહુ થતા વાર મેં લાગે તો ઘણા જોયેલા છે ઈ જે ટેટુ હોય ને એનાથી મોટું પણ હું થઈ તને જાય, શું કહું ઢંકાઈ જાય. તો અનેરીનું પણ લખાઈ એવું જાય કરવું હા છોકરીઓ છોકરાઓને એનું લખે પણ આપણા ઘરમાં ટેટુ નું કોઈને શોખ જ નથી. ટેટુ વાહે મેં 20 છોકરી રિજેક્ટ કરી છે ગાઈસ ચિંતાને છે ને જે છોકરી જોવા જાતો હોય ને એને જો ટેટુ દોર્યો હોય ને તે તરત રિજેક્ટ કરી દેતો 20 એક છોકરીઓ એને રિજેક્ટ કરી છે જેના હાથમાં ટેટુ દેખાય જાય ને તરત જ રિજેક્ટ એને ચિંતનનો છે ને જોયે 55 છોકરી ચિંતન. ઓ બાપ 50 છોકરી એટલે આખો ક્લાસરૂમ તે જોઈ લીધો કોલેજ તો આખો ક્લાસરૂમ જોઈ લીધો આપણે ટેટુ વાળી છોકરી તો પપ્પાને નો ગમતી પપ્પા એમ કહેતા મને જ્યારે જોવા આવ્યા ને ત્યારે પપ્પા એમ જ કહેતા ઈ કે હું ઈ કે હું આમ પાણી દેવાની એવું આવે ને ત્યારે કે હું જોઈ લઉં હાથમાં ટેટુ મેં કીધું એવું થોડું છે કે બધા હાઈ મેં કીધું પડા ઈ કે તોય ઈ કે તું હગાઈ તે ની કે આવ્યો ખરીદી કરવા આવ્યો તો ઈ કે જોઈ લીધું તી કે ટેટા પેટા પડાવેલા ને મેં કીધું અત્યારે પગની બોર્ડરે પાડે છે ઈ. મેં કીધું એવું થોડું એટલે ઈ પપ્પાને ટેટા વાળું નથી ગમતું ઓકે જી કોઈ બાત નહીં તો એ મને બહુ શોખ હતો ટેટન રીનાબેને જ્યારે ટેટુ પડાવ્યું ને ત્યારે માર પડાવતો પણ મને માર ઘરેથી પપ્પા નહોતા પડાવવા દેતા અતુલભાઈ ને પપ્પા નહોતા પડાવવા દેતા બરાબર પછી એને ન પડાવવા દીધું અને એટલે હું તમારી અહીંયા તમારા ઘરમાં આવી બાકી જો માર ટેટુ હોત ને તો હું આ ઘરમાં ન આવત. પિનલ પણ છે ને ટેટો જેને કર્યો હોય ને એનું માઇન્ડ અલગ થોડુંક હાલતું હોય એવું કે તારો શું વિચાર છે આમાં મારો એવો વિચાર છે થોડુંક અલગ હાલતો હોય ઈ એડવાન્સ જમાના આપણે જે સાદી વહુ જોતી હોય ને અહીં બેઠો હોય તો પાણી લઈને આવે એવી જોતી હોય એનું આવે એટલે છે જો એક એવું કઈ ન હોય એટલે અત્યારે રમે જ છે હાલો હું અત્યારે ટેટુ પડે એવું તું કઈ હું ફરી જાઉં આ એમ ને ઈ ટેટુ શું છે ખબર જો ભારતીય સંસ્કૃતિ આ પહેલેથી મહેંદીમાં માનતી આવેલી છે સંસ્કૃતિ છે કે ઈ એટલે જ તે મહેંદી મુકાવી હતી એનું એક્સ્ટ્રા વર્ઝન છે ટેટુ એમ કે આ પરમનન્ટ આ મહેંદી નીકળી જાય ટેટુ નીકળે નહીં એટલે એક મહેંદીના રૂપમાં જ છે ઈ ટેટુ બીજું કઈ નથી પણ નામ એવું ટેટુમાં તો હરિભગત હોય છે હરિભગત ઈ ઘણા લોકોને મેં જોયેલા છે અહીંયા સ્વામિનારાયણ એમ લખેલા બધા તો એટલે ઈ કઈ એવું ન હોય કે અને ઓલા વિશાલના બાને કેવું ટેટુ છે ઓલું ઈ તો તાજિયા. આપણા બાને છે એવું છે મારા દાદી છે ને મારા દાદી હા. એને છે ને અહીંયાથી લઈને બે હાથમાં ને અહીંયાથી લઈને અને બે પગે આખા ઈ એમ કહેતા હતા કે ઓલી હોયથી લઈને હા. ટ્રોફી ની કે કા ટેટા ઈ કે ત્રાજ્યા કર્યા પહેલા એમ કહેતા કે ઈ ત્રાજ્યા ઓલા ત્રાજ્યા ઈ કે કાંઈક કરવી ને તો ઈ કે સ્વર્ગમાં વાસ મળે એમ નરકમાં ન જવું પડે ઈ રીતના કાકા કેતા એમ એવી માન્યતા તો તો હું અત્યારે એનો- ઓલા વડતાલ ખબર કાંઈક સમયો કેવું કાંઈક હોય ત્યારે બધા અહીંયા છાપું કેવી છાપું આમ ગરમ હોય ને જયદીપ આમ ગરમ તાપમાં સીધી અહીં પાડી દે કોઈ ફરફોલો થાય ને અને આખી નીકળે ને છાપું પડે તેમ કે એ આપણને છે ને ઈ કે ભગવાન પાસે જ આપણો જીવ જાય ઈ કે છાપું ઈ પડ્યું વચ્ચે હોય. ઈ દાયકામાં માન્યતા જે નીકળી ગઈ હતી આપણા બા છે ને અહીંયાથી અહીંયા સુધી બેન્ડ પણ એનું નામ લખ્યું છે શું વાત છે હા, શું નામ બાએ છે લખેલું હતું આખો હાથ એના ભરાઈ ગયો છે. હે? આખું ના, નામ બાએ લખ્યું છે લખ્યું બેન્ડ પણ. એવું તાજિયત છે આખું આમ નામ લખેલું તો ઈ એક પ્રકારનો ટેટો જ છું ટેટો તમે નહીં. ગમે ઈ કયો પણ ટેટો છે ને આ વખતે ટૂંકમાં નવા જમાનામાં છે ને નવું નામ આવ્યું ટેટુ એમ બાકી પહેલાથી હતું જ એટલે એમ. ઈ પરંપરા પહેલેથી હાલી જ આવે ઈ ખોટું ય નથી પણ કુદરતી એમ મને ન ગમે કોઈ ટેટુ Okay. વાળી છોકરી આપણને પણ નથી ગમતી. ઈ પેલા તાજાનું ને એમ નામ લખાવાનું ને ઈ બધું હતું ને હવે ઓલા મશીન થી કરી ડિઝાઇનો દોરાવે ને ભૂતડા દોરાવે ને એમ એટલે ઈ Okay. ટેટુ ઇંગ્લિશ ના જમાના Okay. અત્યારના જમાના મારા એક મિત્ર છે રવિ કાલરિયા કરીને એક મિત્ર છે સ્કૂલમાં સાથે હતા એને એની છોકરીનો બર્થડે હતો ને ત્યારે એને છે ને એને સરપ્રાઈઝ આપી હાથમાં ટેટુ દોર્યું અને ઘરે બધાને સરપ્રાઈઝ આપી તમે કેદી એવી આપશો નહીં આપણે તો ટેટુમાં ક્યાં માનીએ છીએ જે વસ્તુ છે ને ઈ સમજો ને કે વિશ્વમાં બધા જ દેશોમાંય છે ઇન્ડિયામાંય છે એટલે ઈ એક સિસ્ટમ છે જ બધા તો માથા વિદેશમાં માથા ઓય અમારી એને તો માથામાં જીભમાં બાપરે અહીંયાથી લઈને અહીંયા આખા ડાયનોસોર દોરેલા હોય ઓલા હોય જ 80% લોકોને ટેટુ ગમે જ છે એ જાજા ભાગે ને આયલું આવે છે ને કોઈ કઈ એવું નથી કે નુકસાન કરે
કુદરતી આપણને મને તો ઓછું ગમે ટેટુ પછી છે ને વિદેશમાં હોય દોરેલી હોય આઈડિયા હોય કાઢેલી એ હોય, નાખેલા પછી- એ ટેટુ કાક પાડતા હોય ને તો ઈ જ મને બાપરે કાક થાવા મળે. એ પછી નવો શું છે મારે ખબર છે ને જયદીપ અહીંયા મારે ખાલી આમ તલ જ દોરાવો હતો ટેટુ નો ખાલી તલ દોરાવો હતો ત્યાં ભગવાને જો અહીંયા કાક કાપી દીધા કાક 2 તલ હા 2 છે તલ 3 તલ છે આમ તો 3 છે નહીં 2 છે એક જો અહીંયા હા. હમણાં નવો છો નવું ટેટુ આવ્યું મમ્મી એ ઓમ દોરેલો છે. બતાવો તો મમ્મી. આઈ રહ્યો એ પપ્પાએ તોય હા પાડી જો હવે હા ભાઈ હા ઓમ માં વાંધો ને ગણપતિ ઓમ માં શિવ પપ્પા ક્યાં ગયા બોલાવો તો એને. બીટમાં બધી બેનપણીઓ પડ્યો કરી હાંડિયાનો અવતાર આવે નહીં. ઓ બાપ રે તમે પહેલા એવું જ કહેતા હતા, તમે એવું જ હા. પહેલા એવું જ કહેતા કે આવા તાજા પડાવે ને તો આવું ન થાય આવું ન થાય ભગવાનનું મળે એવું બધી માન્યતામાં અને અત્યારે શોખથી હાલે અત્યારે એવું કઈ નથી કરતા હવે તો કહું છું જ ખરી ભૂતડા દોરાવે ને પતંગિયા દોરાવે કાંઈ ન હોય તો મારી એક ફ્રેન્ડ છે ને એને અહીંયા પાછળ ઈ બહુ ગોરી છે એને પાછળ વર્ડમાં બ્લેક લખાયું છે બ્લેક ઈ બહુ ગોરી છે ને એને પાછળ બ્લેક લખાયું હા લે નવું આવ્યું હોય ટેટુ તોય જેટલા ચિંતન દોરતા ભરો હોય, છો. આપણે તો હું ટેટુ દુકાન વાળાએ ઘણી વાર ગયેલો ઈ બધા ટેટુ જે આપણે સિલેક્ટ કરીએ ને એની પાછળ કઈક માધ્યમ હોય એટલે મારા દોસ્તે કરણે જેમ ત્રિકોણ 3 દોરેવા એનો માધ્યમ છે પણ એ ચાઇનીઝ ભાષામાં છે લાંબો માધ્યમ છે કે આવું કરવી ને તો આવું સુખ પ્રાપ્તિ Okay. થાય ને આમ થાય આ મમ્મીએ કેમ આપણે કીધું? જોબ લાગે કે 3 ત્રિકોણ જ દોર્યા છે પણ એનું કઈક હોય આ મમ્મી કેમ ઓમ દોરાવ્યો તો એનો મતલબ એમ થાય ભાઈ હાંડિયાનો જન્મ ન મળે આવતા જ એનો રીના બેને જો અહીંયા ઓમ દોરાવેલો હતો હા. નાની હતી ને હા. ત્યારે અહીંયા ઓમ દોરાવ્યો હતો પછી પાછા એને કોક ફૈજીન છોકરો કોક એને કોક ટેટુ પાડતા તે એ તઈએ નળંદુએ ને એને ને બધાએ અહીંયા એક બટરફ્લાય દોરાવીને અમિત વચ્ચે લખાયું અહીંયા વૃંદા લખાયું ઓહો. 2 હાથમાં એને ટેટુ પડાવ્યા અત્યારે હવે એને ટેટુ ઈ ગમતાય નથી પણ હવે રિમૂવ હોય કે નથી કરાવ ખાલી ખોટા હું કરાવે રામ ના, ગમે સાચી ને વાત છે એવું થાય. કાંઈ વાંધો નહીં તો છે ને એટલે તમે તમારા એને હે? અમિત ગમે છે પણ અમિતનું ટેટુ હવે નથી ગમતું એમ નહીં, હવે છે ને ચિંતનભાઈ, ટેટુ પડાવવામાં ખર્ચો નથી થતો ને એટલો ટેટુ ટેટુ રિમૂવ કરવા કાઢવામાં ઓલું થાય છે. કેટલા પડ એના ઉકળે પછી ખંજવાળા એટલી આવે એવું બધું થાય કાઢવા રિમૂવ કરવામાં એવું બધું થાય ઇન્જેક્શન લાગી જાય તો ચામડી પાસે રોગી થઈ જાય એટલે એ રિસ્કી તો કરવું હા, એમ ને એટલે એમ બજેટમાં કરો સારા બજેટથી ટેટો રિમૂવ કરો તો વાંધો ન આવે રાઈટ છે લોકલ સાદી જગ્યાએ આમ સસ્તામાં કરાવવા જાય તો મોંઘી પડે હવે એવું થાય ઈ તો પાછું આ અરે. સ્કિન કેર નું ને એનું હોય એટલે ઈ જોઈ વિચારીને કરવું પડે અમે સ્કૂલમાં હતા ને તો ઈ એવી માન્યતા હતી કે ટેટુ હોય ને તો તમને એરપોર્ટ માંથી બારી ન જવા દે વિદેશમાં ન જવા દે એવું હતું કે શું આપણે વાત તો છે? વિદેશ જવું છે એટલે tattoo- એટલે તે ન કરે એવું હા ના ના મેં તો એવું નથી સાંભળ્યું એવું મેં સાંભળેલું છે મેં તો એવું સાંભળ્યું છે ટેટુ હોય તો આર્મીમાં ન લે હા આર્મી નો લેતા હોય પણ વિદેશ તો જવા દેતા હોય આર્મી નો નહીં લેતા. જવા તો દે અત્યારે જવા દે છે ટેટુ વાળાને પણ ભાઈ ખાલી એવી માન્યતા એવી ખાલી હતી એમ એટલે સ્કૂલમાં તો શું છે એક અફવા ઉડે એટલે આખા ક્લાસમાં એ અફવા આવી જાય એટલે એટલે કેવું માની લેવી પાછી. બધા માની લેવી હા આપણને એમ થાય તે આપણે હાવ ભૂખા સેવા હશે બધું માની લે હવે કાલે મને હતા જ કે ટ્રેક્ટર માં આવું એટલા બધા લીવર ને ઓલા હતા ને ક્લચ ને એવું પછી મેં મારી રીતના બધું સમજાવી દીધું એને તો હાંજે હવે આવ્યો ને એને મને મેં પૂછ્યું ના કેમ આવે એટલે એને મને બધું સમજાવ્યું આવી રીતના ટ્રેક્ટર હાલે પછી પાછો હેતાજ ને બોલાવી દીધું જો હેતાજ હવે આ સાચું છે હા ઓરિજિનલ બધું કીધું ટ્રેક્ટર નું લીવર એટલું એવું જ આવે હાવ ઈ નાનો તમને એવો આવે, દેખાય. હા. Clutch Brake બે આવે. દેખાય બધું તો ઓલો મોટો આમ કરીને આમ દાંડો નહીં નહીં બ્રેક આવે ઈ ક્લચ આવે એક બાજુ લીવર તો નાનો એવો આવે લીવર બે આવે હેન્ડલ માં આવે આમ જે ફેરવાના સ્ટીયરિંગ માં નીચે હોય આમ દાંડિયા જેવું અને બ્રેક બે આવે ઈ તને ખબર છે એમાં બ્રેક બે ટાયર ની એક બે ટાયર ની અલગ અલગ બ્રેક આવે આપણે કેમ ગાડીમાં એક જ બ્રેક આવે વચ્ચેની એમ આમ અલગ આવે જોઈન્ટ કરીએ તોય થાય તો તો અઘરું ને ટ્રેક્ટર ના ના હેલું જ છે લારી વાળો ટ્રેક્ટર અઘરું લારી વગરનું હેલું એમ લારી વાળો લારી વગરનું આ લારી જોઈન્ટ હોય તમે રિવર્સ લ્યો તો આમ કરો તો લારી આમ ભાગે આમ કરો તો આમ ભાગે ઊંધું હાલે ઈ. સમજાણો ઈ એમાં કંટ્રોલ ન હોય. મેં- એમાં થોડુંક મેનેજમેન્ટ થી કંટ્રોલ થી કરવું પડે તો થાય મેં એકવાર રાખ્યું હતું ને ઈ એમાં પેલો ગેર તમે આમ કરો ને ક્લચ બહુ કડક હોય એનો આમ જરી કે ને થડકો લાગે આપણને ડાયરેક્ટ એટલે બહુ ધ્યાન રાખવું પડે એટલા ટમથી પાછળ બેસી જવાનું હોય તો કમર વહી જાય હકાવાવાળાને તો એ પણ એની ગાડીમાં એની જે સીટ આવે ને એમાં જમ્પર આવે પણ કાલે જે જામ થયા કરે. GCB હું બેઠો ને, ચાલો હા. GCB કામ કર્યું તો એવી મજા આવી આમ મેળા. ચાલુ જીસીબી માં બેઠો હતો હા, શું વાત છે? મસ્ત મેં કીધું, આવી હા, જાય. એટલે ખોદતા હતા કે શું કરતા હતા ખોદતા હતા. તે ઓલું આમ ઓલું નીચે જાય GCB ઊંચું હા. જાય, એવી મજા આવે અંદર. હા. તો કઈ જો વાગી ગયા છે 10 અને 5 તો ઓફિસ જઈએ અને ઓફિસ થી આવીને પછી ફરીથી તમને જોઈન્ટ થઈએ ગાઈસ તો આજે છે જમવામાં રવો અને જો દાળ ભાત છે બે વસ્તુ દાળ ભાત જ છે ને
ગળપટ છે આપણું. સરસ, ચાલો તો ગઈ 1:30 વાગો આવ્યો છે, તો હવે જમી લઈએ અને પછી જમીને તમને ફરીથી જોઈન્ટ થઈએ. ગાઈસ હેતાંશ છે ને મામાને ઘરે જાવું છે ને તો આમ જો કેવો જેમ સાસરે જાવું હોય ને રોવે ને એવો રોવે છે. અને જયદીપ ને છે ને મજા નથી એટલે હું એવું કહું છું કે આપણે હેતાંશ કાલે જાશું. જો એ માનતો નથી, હવે જે થાય ઈ. તમે જોડાયેલા રહેજો, તમને ખબર પડશે હું છું. મેં કીધું હેતાંશ ની બધી મેં કીધું બુક્સ બહુ બધી વધી છે તો મેં કીધું યુઝ થશે કે નહીં થાય એમ નહીં. એટલે એમ હું તો એને ઘરે પ્રેક્ટિસ કરાવીશ, બટ આમ પછી જુનિયરમાં નહીં થાય ને યુઝ. ના એ બુક્સ હવે કામ નહીં આવે કારણ કે બુક્સમાં તો બધું લખ્યું છે ને. હા મને છે ને એનું ગુજરાતી પેપરનું ટેન્શન હતું, બીજું મને એક કોઈ નહોતું. બીજું બધું તો એને સારું લખ્યું છે અને મેથ્સનું બી સારું કર્યું છે. પિનલ હાઈ ફાઈવ. તો ગાઈસ ફાઇનલી ઘરે પહોંચી ગયો અને જો 8:15 થવા આવ્યા છે. અને હું બનાવ્યું મમ્મી જમવામાં? ચાર ભાખરી ખીચડી શાક ભાખરી ને ખીચડી. શાક એનું છે? ફળીનું. કળીનું શાક. ઓકે ચલો ગાઈસ તો હવે જમી લઈએ અને જમીને ફરીથી તમને જોઈન્ટ થઈએ. ગાઈસ તો જમવાનું ફર્સ્ટ ક્લાસ રેડી છે. ભાખરી છે, કળીનું શાક છે, ખીચડી છે અને ગુંદાનો સંભારો છે અને બપોરે શીરો બનાવ્યો તો એ છે. તો હવે ચાલો જમી લઈએ. મમ્મી જમી લીધો? બાકી તો હાલો કેટલી વાર છે? હાલો બેહું છે. ગાઈસ તો જમી લીધું અને હેતાંશ જો છે એના મામાના ઘરે ઈ છે ને કેટલા દિવસથી વાટ જોતો હતો કે ક્યારે વેકેશન પડે. એના મામાના ઘરે જવું હતું પણ એ લોકો રહીને ઠેઠ 7 વાગ્યા આજુબાજુ ગયા મામાના ઘરે. હવે રોકા છે અને એન્જોય કરશે. બરાબર ગાઈસ તો આજના માટે આટલો જ. આવતીકાલે ફરીથી મળીશું નવા બ્લોગ, નવી સવાર, નવી એનર્જી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને ટાટા, બાય બાય, સી યુ, ગુડ નાઇટ, જય